کی جو بہتری ہے اس کو لوکل گورنمنٹ جتنا بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ اینی ادر لیول آف گورنمنٹ ہیز دیٹ کیپیسٹی. پلس ڈیولوشن کا ایک بہت بڑا جو ایک المیہ رہا ہے, دیٹ واز دا ڈپلیکیشن, ریڈنڈنسیز بڑی کریٹ کی. فار ایگزامپل ڈیولوشن پلان ہیز پرپوز دا demolition of some kind of ministries, لیکن still they are working. پھر اس کے علاوہ آپ کی جو پاورز ہیں لائک فیڈرل پاور اینڈ دا پروونشل پاور ان کیس آف HEC آپ دیکھ لیں دیٹ آر اوور لیپڈ. تو یہ ریڈنڈنسیز ختم نہیں ہوئی, ڈیوالوڈ ہو گئی پاور 18th امینڈمنٹ سے. ناؤ پروونسز آر فار مور autonomous and financially independent as compared to before 18th amendment, but still there are some redundancies کیونکہ انسٹیٹیوشنل پاورز نے ان ریڈنڈنسیز کو ختم کرنے میں کوئی اتنی زیادہ انٹرسٹ بھی نہیں دکھائی ہے. تو ڈیولوشن پلان کے کچھ ایریاز جو ہیں وہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ سکسیزفل رہے ہیں, اس کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ سکسیزفل رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ ابھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹ واز اے فیلئر. لائک اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں اس کے بارے میں, تو آئی تھنک what is working in devolution plan is that we have provincial autonomy, fiscal pool اس کا increase ہوا ہے, provincial borrowing authority has been increased, but جو local government کی ایک ہے نا ریئلٹی, دیٹ از اسٹل ڈومنٹ. لوکل گورنمنٹ اتنی ایکٹیو نہیں ہے, ہمیں نہیں نظر آتی اپنے ارد گرد لوکل گورنمنٹ. دین فیڈرل منسٹریز ایسی ہیں جو کہ ریڈنڈنٹ ہو گئی ہیں لیکن وہ بنی ہوئی ہیں. کریئر پاتھ میں تھوڑے ایشوز ہیں. پالیسی کی جو بیسیکلی پالیسی لیول کے اوپر ٹرانسفر آف انسٹیٹیوشنز ہو گئی ہیں, اتھارٹی ہو گئی ہیں, بٹ ان ریئلٹی اٹ از ناٹ دیئر. تو in that sense I call it a failed reform attempt, but still some part of it is working, and provinces have gained authority. The success stories are many. I have just picked up two basic example. One of the notable example is Nadra and PITB. I think that they have although there are problems, there are glitches in the system also, but still the creation of organizations like Nadra, PITB, these have actually manual corruption سے ہمیں کچھ حد تک نجات ملی ہے. دین ٹرانسپیرنسی ہے جو ایک آپ کی سروس ڈلیوری کی امپروومنٹ کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اٹ از دیئر. اور آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو کاؤنٹر بھی کر سکتے ہیں. آئی اگری, اگر ہم نادرا کو ایز اے کیس اسٹڈی دیکھیں تو وی اسٹل ہیو سم چیلنجز, وی اسٹل ہیو سم ریڈنڈنسیز کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے, نادرا ہے, ڈرائیونگ لائسنس ہے, ان کی جو ایک کوہیرنس ہے اس میں کہیں ابھی بھی گلچز ہیں. بٹ اسٹل اگر ہم پاکستان کے حساب سے دیکھیں تو ای گورننس ایجنڈا میں یہ دو پروجیکٹس ایسے ہیں دیٹ ہیو آلموسٹ 70% انہوں نے اچیو کیا ہے وٹ دے ہیو بین ریکمینڈیڈ. اور فیڈرل FPSC از ون آف دا good I think initiative. Because of that the transparency, the merit system has been introduced. اس سے کافی حد تک ایک ٹرسٹ بلڈنگ بیسیکلی ہوئی ہے, because one of the grave challenges of public sector is to maintain the trust of the citizen on the government agencies. That is one of the very important, although very small, but very important kind of a variable that we often neglect while making policies and having being implemented in its true sense. And I think that Nadra کا جو امپیکٹ ہے, اٹ ہیز انہینس ٹرانسپیرنسی. آپ کی جو سٹیزن کی ایکسیس ہے ٹو گورنمنٹ سروسز وہ کسی حد تک بڑھ گئی ہے. اور ٹیکنالوجی کیسے گورننس بہتر کر سکتی ہے, آئی تھنک دیٹ دیز ایگزامپلز are notable. Although there are some issues, but still I think that these are the notable examples. There is lack of coordination, and we will talk about it in challenges. Next slide please.
we will just go through some few challenges that what is not working, although I have just mentioned it that something is working but something is not. So why that something is not working? There are some challenges, there are some reasons, there are some barriers which we will discuss. These are just few challenges, but you can highlight in the comment that there may be some other challenges also that are important, and as practitioners you have exposure of multiple challenges at the implementation level जिसको हम discuss कर सकते हैं, and it will also add to my knowledge also. That is the politicization of bureaucracy. Bureaucracy को जब तक आप political interference से अलग नहीं कर देंगे, अलग का मतलब ये नहीं है, वी कैन नॉट से कि जी सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है, अक्रॉस द ग्लोब वी हैव एग्जांपल्स जहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ब्यूरोक्रेसी को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है. बट टू व्हाट एक्सटेंट वी हैव टू सेट लिमिट्स. उसकी जो एक फंक्शनिंग है, आपकी जो जितनी आपकी पॉलिटिकल रिजीम्स जब चेंज हुई हैं, जितने भी हमने मार्शल लॉज देखे हैं, उसकी जब शिफ्ट आती है तो ब्यूरोक्रेसी को इन आइडियल सेंस इट शुड बी फंक्शनिंग इन इट्स ट्रू सेंस. उसको न्यूट्रल होकर काम करते रहना चाहिए, बट वी हैव सीन दैट दिस इज नॉट द केस है. और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, साउथ एशियन और बहुत से कंट्रीज हैं जिसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि पॉलिटिकल रिजीम के साथ आपकी ब्यूरोक्रेसी में शिफ्ट और उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो आते हैं, जो कि आइडियली नहीं आनी चाहिए. कैपेसिटी और रिसोर्सेज का जो प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी हैज़ टू बी बिल्ड. रिफॉर्म पैकेज जब भी आप लाते हैं, दैट शुड नॉट बी अ कॉपी पेस्ट एजेंडा. बहुत एक आपको फ़नी सी शायद एग्जांपल लगे, लेकिन अगर आप नहर पर ट्रैवल करते हैं लाहौर में, तो जो सबसे दो पुराने आपके अंडर पासेस हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर बने हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉपी पेस्ट एजेंडा. कि जी आपने कॉपी तो कर लिया मॉडल, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जी कॉन्टेक्चुलाइज नहीं किया, आपने लोकल रियलिटीज़ को जहन में रख के अपना रिफॉर्म पैकेज ऑल्टर नहीं किया. ऑल्दो IMF वर्ल्ड बैंक अपने एजेंडाज लेकर आते हैं, वो एक कन्वर्जेंस एजेंडा जो है और आइसोमॉर्फिज्म का जो हम एजेंडा पढ़ते हैं, आई अग्री विद दैट, बट यू नीड टू कॉन्टेक्चुलाइज योर रिफॉर्म्स. आप लेकर आएँ ज़रूर बाहर से. ये हम ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की बात करते हैं कि जी आप अपने इन्वायरमेंट से लर्न ज़रूर करें, बट यू नीड टू कॉन्टेक्चुलाइज, यू नीड टू बिल्ड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, यू नीड टू प्रिजर्व रिसोर्सेज, यू नीड टू मेक योर इंस्टीट्यूशन सस्टेनेबल. ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल रिजीम जैसे ही बदलेगी आपके फ़ौरन आपके इंस्टीट्यूशंस भी चेंज हो जाएंगे. तो मेरे ख्याल में कैपेसिटी बिल्ड करना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करना एक पॉलिटिकल विल है और इसको पूरा होना चाहिए आई थिंक. एंड अगर हम अपने रिफॉर्म्स को कॉन्टेक्चुलाइज करते हैं तो इट विल बेयर फ्रूट. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम भी इसलिए आता है कि एक तो इंस्टेबिलिटी है और फिर क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, तो इस वजह से उस इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हमने देखा है, जिसकी वजह से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हमेशा से वीक रही है. और हम उसे बजाय स्ट्रेंथन करने के हमने उसको पहले डिस्पर्स कर दिया, फिर हमने उसे कोलैबोरेट करना चाहा, तो दोबारा से वो लेयरिंग तो होती गई जिससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है, लेकिन आपकी कोई रिडंडेंसीज ख़त्म नहीं हुई है सिस्टम की. लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, वही जो अभी मैंने आपसे बात की है कि इस टेक्नोलॉजी के दौर में जिस 2025 में आज हम बैठे हैं और आज जो टेक्नोलॉजी जिस लेवल पे पहुंच चुकी है, कोऑर्डिनेशन शुड नॉट बी अ बिग डील, बट हमारे सिस्टम्स, अगेन आप इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करें, अपने मैन पावर को ट्रेन करें, उनको ट्रस्ट में लें और उसके बाद उनको टेक्नोलॉजी का यूज़ सिखाएं. आपकी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं. देन वी हैव अकाउंटेबिलिटी प्रॉब्लम्स. अगेन वही के बात कि आपने ऑटोनॉमी तो दे दी, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आई तो आपने कहा कि नहीं जी हम तो ऑटोनॉमस हैं. देन द एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी हमने किसी हद तक कर ली है, लेकिन अगर हम बात करें कि अभी भी क्या हमारी पब्लिक सेक्टर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस लेवल पे है, बहुत एडवांस लेवल एज सच नहीं है, लेकिन जो हम देखते हैं टेक्नोलॉजी वो
ابھی اس طرح سے ہم یوز نہیں کر رہے اپنے پبلک سیکٹر میں ایز کمپیئر ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر. اینڈ جو ہمارا ٹرسٹ ہے, ٹرسٹ از ون آف دا مین ایشو. آج لوگ ٹیکس پے اس لیے نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹرسٹ آن دا گورنمنٹ دیٹ وٹ وی پے اٹ ول ناٹ بی پے بیک تھرو گڈ سینیٹیشن. واٹر آپ کا کلین واٹر ہے. ابھی آج ہم اس 21ویں صدی میں بھی ہم کلین ڈرنکنگ واٹر اور سینیٹیشن ایشوز اور ویسٹ مینجمنٹ کے بارے میں جو ہے وہ کنسرنڈ ہے. میری طرف سے اتنا ہی ہے, اور ڈیو ٹو جسٹ لمیٹڈ ٹائم میں نے اس کو ایز پریسائز ایز پاسبل رکھنے کی کوشش کی ہے. ناؤ آئی ایم ویلکم یور کمنٹس, یور کوشچنس, یور اینی پوائنٹ that you may agree or disagree with me, and thank you so much for having me, and I'm open to question and answers now. Thank you. Thank you so much ma'am. اچھا, اب آپ کے یہاں پہ کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو وہ ہینڈ ریز کریں اور لائن وائز جو ہے وہ پھر اسٹارٹ کریں کوشچن پوچھنا. گار نہ ڈیندو کر ماں تو نے ملازم بنایا تو کھیڈیاں پو جی امرین. امرین آپ اپنا مائک آن کریں اور کوشچن کریں. ہیلو السلام علیکم. جی جی میں آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا, میرا میڈم سے کوشچن ہے. میڈم نے چونکہ نادرا کے بارے میں بات کی, تو میں چونکہ نادرا میں کام کرتی ہوں, تو میڈم نے کہا کہ ابھی جو ہے وہ ابھی بھی نادرا میں کچھ ایسی ریفارمس ہیں جو کہ لانے چاہیے. تو کیا میڈم تھوڑا ہائی لائٹ کریں گی کہ کس قسم کے ریفارمس مزید لائے جانے چاہیے؟ میں نے اس کو آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے اسے سکسیس ریفارم میں ڈالا ہے بیکاز اٹ از ون آف دا گریٹ انیشیٹو اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف اٹ. کہ لیکن اسٹل ابھی ہمیں کچھ کوآرڈینیشن کے ایسے ایشوز ہیں کہ کچھ آفیسز کے یا تو ایکسیس کی بات ہے یا سروس ڈیلیوری کے لیول کے اوپر نہیں آیا. فار ایگزامپل جو آپ کا پاسپورٹ میکینزم ہے, جو آپ کا نادرا, آل دو یہ اسٹریم لائنڈ ہو چکے ہیں, لیکن اسٹل ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ایک گلچ آتا ہے. فار ایگزامپل اسپیلنگ مسٹیک ہے, نیم کا ایشو ہے, وہ ہمیں ریوائز کو کرنا پڑتا ہے. آپ بہتر مجھ سے جانتی ہوں گی کیونکہ آپ امپلیمنٹیشن لیول پہ ہیں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, لیکن تھوڑے سے ایشوز ہیں. جیسے ابھی فیملی کا اگر ایک جگہ سے کلیریفائی ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں ابھی وہ اسٹریم لائنڈ نہیں ہے. مطلب کہیں بھی کسی ایک پوائنٹ سے بھی آپ جا کر اس ڈیٹا کو نکلوائیں تو وہ نکل آنا چاہیے. آلدو ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ ایک فیملی ہسٹری, جو ہم فیملی کارڈ لیتے ہیں اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ وہ, لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ سروس ڈیلیوری کے ایشوز ہوں, وہ ایز سچ ریفارم نہ ڈیمانڈ کر رہے ہوں. مے بی اٹ از ایگزامپل آف پور سروس ڈیلیوری ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ جہاں ہم جاتے ہیں ایز اے سٹیزن, تو شاید یہ ایشو. ادروائز آئی ہیو کوٹیڈ اٹ ایز اے سکسیس بیکاز اس نے جو ٹرانسفارمیشن کی ہے, اتنے ڈیٹا کو مینیج کرنا اور اس کو ایک پلیٹ فارم پر لے کر آنا, اور جس طرح سے فیسیلیٹیشن ہوئی ہے کہ آئی ڈی کارڈ بنوانے میں جو ہے وہ آپ کے رجسٹر کرنا, that is a very remarkable kind of a reform and I have placed it as a success. لیکن تھوڑے گلچز ہیں, جیسے پاسپورٹ آفس ہے, اس کے علاوہ آپ کی جو پولیس ہے,
ڈفرینٹ آپ دیکھتے ہیں خدمت مرکز وغیرہ, ڈرائیونگ لائسنس وغیرہ, اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید ہمارے پاس ایک یونیفائڈ سسٹم ہونا چاہیے. مے بی شاید سنا بھی تھا ہم نے کہ وہ ایک ون چپ سے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ ہوگی, بٹ اسٹل آئی تھنک اٹس ناٹ ورکنگ. تھینک یو میڈم. اوکے, تھینک یو. اچھا, اگر کسی اور کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز کائنڈلی اپنا ہینڈ ریز کریں اور میم سے کوشچن کریں. آواز آ رہی ہے؟ بہت کٹ آف ہو گئی. السلام علیکم میڈم, کیسی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. اچھا, آپ نے بہت بہترین جو ہے لیکچر دی, لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے نا اس طرح ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی جو اکیڈمک ادارے ہیں جو پالیسیز وغیرہ کے لیے ہے نا, جیسے کہ ہمارا پائٹ ہے, تو یہ بہت بہترین جو ہے پالیسیز وغیرہ فارمولیٹ کرتے ہیں جو کہ ریسرچ بیس ہوتے ہیں, لیکن آخر اینڈ میں جا کے آواز آ رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. اینڈ میں جا کے ان کی کوئی امپلیمنٹ نہیں ہے. تو اسی طرح سے یہ پبلک ایڈمنسٹریشن ہے یا پبلک پالیسی ہے, تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ان میں اسٹوڈنٹ کو ایسے ہی بس مطلب پڑھا رہے ہیں اور پاکستان میں کہیں پہ امپلیمنٹ نہیں ہے. بعد میں جا کے پالیسیز کہیں اور سے بن کے آتی ہے, کہیں اور امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کہ تو ان کا کوئی فائدہ ایسا نہیں ہے. ویسے بھی ٹائم ضائع ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے تو. میرا یہ پوائنٹ ہے. کیا کہتے ہیں اس کا, کوئی ارگومنٹ ہے؟ اگر اسٹوڈنٹ لیول کے اوپر ہم بات کریں, پڑھا تو اس لیے بیسیکلی رہے ہیں, بیسیکلی ہماری جو سٹیزن ہے, ایز اے سٹیزن بھی we have this duty and right both at the same time to know government right. ٹیکس کیوں کلیکٹ ہوتا ہے, ٹیکس کہاں یوز ہونا چاہیے, ہمیں آئیڈیلائز, ہمیں پتہ ہونا چاہیے, ہماری ڈیوٹیز, ہمیں رائٹس پتہ ہونے چاہیے. اگر آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ دیر آر مینی پالیسیز اور ہماری ریسرچز بھری پڑی ہیں اور ہمارے پاس تھنک ٹینکس کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس بڑے بڑے ایسے تھنک ٹینکس بیٹھے ہیں جو یہاں انڈیجینس لیول کے اوپر پالیسی میکنگ کر رہے ہیں. ان کو لوکل ریئلٹیز کا بھی پتہ ہے, ان کو جو ہے وہ لوکل ڈیٹا بھی پتہ ہے, وہ اسے کلیکٹ بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جب پوری پالیسی پرپوزل بنا کر رکھتے ہیں سامنے, تو جی آگے سے جواب آتا ہے کہ یہ نہیں کرنا, وہ تو پہلے ہی سے سولوشن آیا ہوا ہے اور اس کے لیے ہمیں اتنا پیسہ ملا ہوا ہے اور یہ چیز ہم نے کام کرنا ہے. یہی جو میں نے آپ سے بات کی ہے کہ اٹ از ون آف دا چیلنجز, اور وہ صرف ہمیں یہاں نہیں ملتا. جتنی بھی آپ کی, اب آپ شاید اسے لیبل ڈیولپنگ کنٹریز کر لیں یا جتنی بھی آپ کی ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں, انہوں نے کبھی نہ کبھی اپنی ریفارم ٹریجیکٹری میں اس چیز کو فیس کیا ہے کہ دے ہیو بین دا they have been under the attack of coercive isomorphism. یہ ٹرم یوز ہوتی ہے ان ریفارمز کے لیے جو زبردستی آپ کے اوپر عائد کر دیے جاتے ہیں کہ جی یہ ریفارم لے کر آنا ہے, چاہے وہ آپ کے اسٹیبلشڈ نارمز, آپ کی لیگیسی کے خلاف ہو. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہاں جو چیلنج ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ پالیسیز بن تو جاتی ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن ہے ہی نہیں. وہ پالیسیز بڑی, جیسے وہ ہم نے نعوذ باللہ اپنے قرآن پاک کے ساتھ کیا ہے نا, کہ اس کو اچھے سے غلاف میں لپیٹ کر ایک اونچی سی جگہ پہ رکھ دیا اور کبھی کھول کر نہیں دیکھا کہ اٹس اے ایس او پی آف دا لائف. بالکل میڈم, ایس او پی آف دا لائف ہے کہ یہ آپ کو اس کی طرح زندگی گزارنی ہے. تو بیسیکلی ہماری پالیسیز کو ہم نے صرف
वो एक अच्छे डॉक्यूमेंट में बड़े फैंसी अल्फाज और टाइटल्स के साथ साइन कर करके रख ली है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन कराना पॉलिटिकल विल के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर हमारी पॉलिसी आप ये देखें इस वक्त, अगर आप में से कुछ लोग जो बिलोंग करते हैं लाहौर से, रिसेंट में आपको बड़ी छोटी सी एग्जांपल दूंगी, एनक्रोचमेंट, इतनी स्ट्रांगली एनक्रोचमेंट खत्म की गई है जस्ट बिकॉज के जी सीएम साहिबा की विल थी। और बुरी बात नहीं है, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इट्स अ रॉन्ग थिंग, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि ऐसी जगहों से जहां एनक्रोचमेंट हुई हुई थी, एनक्रोचमेंट समझते हैं आप लोग कि जी, ऑल्दो इसका एक एंटीथीसिस भी है, उसके बारे में हम कभी मतलब बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं कि जी वो वेंडर्स कहाँ जाएं, फिर वो जो बाहर बैठे होते हैं, लेकिन उस एनक्रोचमेंट, वो इलीगल जगह को जब खाली कराने की विल है ना पॉलिटिकल, तो वो हुए हैं खाली, ठीक है। तो बेसिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो अगर आप कुछ सक्सेस स्टोरीज देखते हैं ना, कितना बड़ा इन 51 कंपनी का केस था पंजाब में, आप सब जानते होंगे, 2013 से 2015 के दरमियान न्यूज़पेपर्स भरे हुए थे इस चीज से। लेकिन वो जब कंपनीज के ऊपर केसेस हुए, उनको डंडा दिया गया कि जी आप अपना कंट्रोल मैकेनिज्म, परफॉर्मेंस मैकेनिज्म बेहतर करें, वहां रिजल्ट्स आए हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन मरूने मिन्नत है पॉलिटिकल विल की। ब्यूरोक्रेसी देखें, वो एक मशीनरी है, वो मशीनरी तब चलेगी जब आप उसे ट्रस्ट का तेल देंगे, जब आप उसे फ्रीडम देंगे, कंट्रोल मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे, परफॉर्मेंस मैकेनिज्म डिवाइस करेंगे। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक कि इम्प्लीमेंटेशन होती नहीं, ठीक है। हाँ, रह गई बात ये कि जी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ हर स्टूडेंट कोई पॉलिसी मेकर तो नहीं बन जाएगा, हर पीएचडी करने वाला भी इवन पॉलिसी मेकिंग में शामिल भी नहीं होगा, उसे पता भी नहीं होगा पॉलिसी बन गई है, बट आप अपनी आवाज रेज कर सकते हैं। आप थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू रिसर्च आर्टिकल, आप अपनी जो सॉल्यूशंस हैं, आप अपने जो अपना आपका व्यू पॉइंट है, उसको पब्लिश करने के बहुत से तरीके हैं। आप न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, आप ये जो आपके सिटीजन पोर्टल बने हुए हैं, आप उनको करें। आई माई सेल्फ हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट इन वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, और मैंने कहा कि देखते हैं कि वो कैसे, बिलीव मी कि उसका मुझे रिस्पॉन्स भी आया, अगले दिन कॉल भी आई कि आपने ये कंप्लेन दी थी, इस कंप्लेन को सॉल्व कर दिया गया है, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? अगर यस तो फिर आप यस को वन बटन प्रेस कर दिया, और मैंने उन्हें कहा यस आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि वो कूड़ा उधर से उठ गया था। तो सिटीजन प्लेटफॉर्म्स हैं, पोर्टल्स हैं, आप वहाँ अपनी आवाज़ उठाएं, कभी ना कभी वो आवाज़ जाएगी। अगर नहीं भी जाएगी, मैं कहती हूँ चेंज नहीं होगा कुछ, लेकिन एटलीस्ट आपने अपनी ड्यूटी कर दी होगी। वी मस्ट एक्ट एज अ नेशन, बट वी मस्ट एक्ट एज अ इंडिविजुअल टू। अगर हम ये कहें कि जी बाकी लोग नहीं करते, या कोई भी पब्लिक एड पढ़ के जो है वो क्या कर लेगा, मुल्क की किस्मत थोड़ी बदल देगा, इट इज़ नॉट द, आई थिंक, द अप्रोच ऑफ एकेडमिशियंस। और हम एक अच्छे लर्नेड पर्सन की ये होनी नहीं चाहिए थी। मुझे लगता है कि आप अपना काम करते रहें, वो कतरा कतरा दरिया बनने पे मैं तो बिलीव करती हूँ। और कीप राइटिंग, कीप ट्राइंग, कभी ना कभी हम बेहतरी, उम्मीद, मतलब हम ना उम्मीद पे दुनिया कायम है वाली जो सिचुएशन, इट्स अ वेरी सीरियस काइंड ऑफ द प्रेमिस दैट आई बिलीव इन। तो आई थिंक हमें एज सिटीजन्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए, टैक्स क्यों अदा करना चाहिए, हमारे क्या राइट्स हैं, हमें गवर्नमेंट क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती, हम गवर्नमेंट में क्या एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की मदद। अब आप तो देखें ना, वैल्यू को क्रिएशन की बात आ रही है जिसमें सिटीजन एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारी वैल्यू नहीं है, हमारी वैल्यू है, हमने अपनी वैल्यू खुद, ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये जो मेरे तो ख्याल में आए, इट्स वेरी कमेंडेबल कि इन्होंने एटलीस्ट एक पूल इकट्ठा किया है और यहाँ लोग बात करते हैं, बात से बात आगे बढ़ेगी। और आई एम वेरी होपफुल कि कभी ना कभी हम अपना रोल प्ले करें। आगे ये है कि बहुत सी चैलेंजेस हैं जिनको हमें ओवरकम करना है, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। इवन लोकल गवर्नमेंट की वॉलंटियर सर्विसेज हैं, मैं तो चाहूँगी कि आप सब लोग वो ज्वाइन करें, उसमें आपको छोटे छोटे टास्क देते हैं, आप लोकल गवर्नमेंट का हिस्सा बने। ऑल्दो लोकल गवर्नमेंट बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन स्टिल एट द लोकल लेवल हमें एक मौका मिल जाता है कि एज अ वॉलंटियर हम अपनी लोकल गवर्नमेंट में कोई पार्ट प्ले कर सके। तो आई वुड लाइक यू पीपल टू ज्वाइन दोज वॉलंटियर प्रोग्राम्स, और ज़रूर उसके अंदर एक्टिव पार्टिसिपेशन। जी, एनी मोर कमेंट और क्वेश्चन?
जी अबीहा। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने सक्सेसफुल उसमें बताया ना कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स और एफपीएससी जब रिफॉर्म्स आए, तो आपको लगता है कि मेरिट इन पे जो है वो फुली इम्प्लीमेंट किया जाता है? अगर आप कहें कि मैं आप कहूँ कि 100%, तो नो, टू बी वेरी फ्रैंक नो। लेकिन इसने किसी हद तक एक सिस्टम स्टैब्लिश किया है, और हम जब तक हम सेपरेशन ऑफ पॉलिसी और एग्जीक्यूटिव की बात नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रिफॉर्म इनिशिएटिव हम डीपॉलिटिसाइज नहीं कर सकते। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ने हमारी ब्यूरोक्रेसी को कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं होने दिया, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी तब चलेगी अगर आप ब्यूरोक्रेसी बेसिकली टर्म, अगर आप लोगों ने सबने आई थिंक पढ़ा होगा या सुना होगा, मैक्स वेबर की जो आइडियल ब्यूरोक्रेसी है, अगर आप उसके प्रिंसिपल्स पढ़ें तो मेरे ख्याल में उससे बेहतर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, हायरार्किकल है, कंट्रोल है, लेकिन इट रिकमेंड्स एफिशिएंसी, इट एंश्योर एफिशिएंसी। लेकिन हमें एफिशिएंसी के अलावा बाकी सब कुछ मिल रहा है अपनी ब्यूरोक्रेसी से। तो वो हुआ क्यों है? बिकॉज हमने ना पॉलिटिकल विल की बैसाखियां पहनी है एक्चुअली। तो जिस दिन वो बैसाखियां गिरी ना, उस दिन हम चलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम। बट मेरी एक पॉइंट ये भी था कि अगर हर रिफॉर्म में पॉलिटिसाइजेशन होगी तो फिर वो रिफॉर्म तो ना हो, तो एक फोर्सफुली आप कोई चीज इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। इज इट ट्रू और नॉट? रिफॉर्म, ये जो डोनर ड्रिवन रिफॉर्म्स की हमने बात की है, ये कोर्सिव है, क्योंकि इनको आपके ऊपर कहा गया है कि जी ये करना ही है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी की जब एजेंसिफिकेशन हुई है, मतलब उसके अंदर ये जो आपके जो नीपा हैं और एनएमसी और ये सारे जब अलग हुए, तो इन्होंने इस चीज को बहुत वेलकम नहीं किया, क्योंकि उनकी जो ऑलरेडी अथॉरिटी थी वो डिप्लीट हुई, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मतलब नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी पहले ये नहीं था, नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी नहीं था, ये अलग अलग काम कर रहे थे। ऑल्दो कोऑर्डिनेशन के इश्यूज थे, लेकिन जो इनके हेड्स थे वो एक ऑटोनॉमी एंजॉय कर रहे थे एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की तरफ से। लेकिन जब एनएसपीपी बना तो उनके ऊपर एक अथॉरिटी की एक मजीद लेयर आ गई, जो कि बहुत पॉपुलर रिफॉर्म पैकेज नहीं था उसमें। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि समटाइम्स इट इज कोएर्सिव एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज कोएर्सिव, समटाइम्स इट इज नॉर्मेटिव कि जी बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लें। मेरे ख्याल में मिमेटिक किसी हद तक बेहतर है अगर आप इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बना लें। मतलब अगर आप कहते हैं कि जी दुनिया इस चीज के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रही है तो व्हाई नॉट अस, बिल्कुल आप रिफॉर्म लेकर आए, लेकिन लोकल चैलेंजेस को जहन में रखते हुए पॉलिसी बनाएं। जब भी आपकी पॉलिसी इंडिजीनियस होगी, हमेशा उसकी सक्सेस की गारंटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अ पॉलिसी जो जस्ट कॉपी पेस्ट होगी, जिसमें आपके कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स को कभी देखा ही नहीं जाएगा। और कॉन्टेक्चुअल फैक्टर इज योर सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर, नॉमेनक्लेचर आपका क्या है, आपने उसे देखना है। और अगर आप नहीं देखेंगे तो कोई भी रिफॉर्म अटेम्प्ट सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगा, इसके अलावा कोई इम्प्लीमेंटेशन कभी भी नहीं। That's so true, ma'am. Further, thank you so much. वेलकम जी अरूज। ग्रेट क्वेश्चन। बट मैम मैं एक चीज, अभी आपने मेंशन किया लोकल गवर्नमेंट वॉलंटियर्स प्रोग्राम के बारे में, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मुझे लगी। तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें। सब मेंबर्स कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए शॉर्ट सा प्रोसीजर क्या होगा, हम कैसे कर सकते हैं? जी, ये एक्चुअली अगर आप लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो वेबसाइट है, आप इसके ऊपर जाएं, वहाँ आपको डिफरेंट वॉलंटियर प्रोग्राम्स मिलेंगे। आप उनको जो है वो एक फॉर्म है वो आप फिल कर देते हैं, वो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते हैं। उसके अंदर वो आपको छोटे छोटे टास्क हैं, जैसे अभी रिसेंटली सरगोदा में ट्री प्लांटेशन का था। तो बेसिकली आपने करना ये था कि आपने छोटा सा अपनी जो भी आप पार्ट प्ले कर सकते हैं उसमें आप उसका एक एविडेंस उनको देते हैं। अक्सर उनकी इसी तरह से डिफरेंट टॉक्स हैं लोकल गवर्नमेंट की, आपके जो
DC لیول کے اوپر لوگ ادھر ہیں, انہوں نے ان کے کیا انیشیٹیوز ہیں اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے, تو آپ بالکل میں آپ لوگوں سے شیئر بھی کر لوں گی اور آپ خود بھی اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. جی, اینی مور کوشچن اور کامنٹ؟ To all participants, I want to say that کہ ٹائم اب ہو رہا ہے, تو اگر کسی کا بھی کوئی کوشچن ہے تو وہ پلیز پوچھیں. وی ہیو ٹو وائنڈ اپ. I guess کسی کا بھی کوئی کوشچن نہیں ہے, so I want up that webinar. So thank you so much ma'am. آپ نے administrative reforms کے بارے میں thoroughly explain کیا, each and everything, successful and failed reforms کیوں ہوئے تھے, each and everything you have explained so much in an impressive way. So آگے جا کے بھی ہم آپ کے ساتھ وہ coordinate کریں گے, اور thank you so much everyone. The meeting has ended. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ, اور آپ کے کامنٹس کا, آپ کے کوشچنس کا, اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو بی اے پارٹ آف دس انیشیٹو, اینڈ تھینک یو سو مچ.